فلسطینیوں کی حالات کو دیکھو، وہ فلسطینیوں کے مقدر کو میں سلام کرتا ہوں، ان کے حوصلے کو میں سلام کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں لذیذ کھانے بھی موجود ہیں، ہمارے یہاں سونے کے لیے بہترین بستر بھی موجود ہے، رہنے کے لیے عالیشان مکان بھی موجود ہے، مگر پھر بھی ہم نماز پڑھ نہیں پاتے، پھر بھی رب کی تلاوت کر نہیں پاتے، پھر بھی قرآن کی تلاوت کر نہیں پاتے، رب کو پکار نہیں پاتے۔ مگر انسان ذرا توجہ سے سن، تو نے کبھی اس کی حالات کو بھی دیکھا تھا؟ بوڑھا باپ ہے، جب وہ چھوٹا بچہ ہے، جب بچہ زخمی سے چور چور ہو چکا ہے، سر پھٹا ہے، خون سے لہو لہان ہے، گود میں بیٹے کے، چھوٹا باپ کے گود میں چھوٹا بچہ ہے، باپ کبھی لے کر بیٹے کو دوڑتا ہے، ماں کبھی اپنے بیٹے کو لے کر کے دوڑ رہی ہے۔ ہم اپنے بستر پر لیٹ کر کے بھی رب کو یاد نہ کر پائے، مگر وارے فلسطینیوں بے جب گود میں چھوٹا بچہ۔ مگر 4 دن کی یہ زندگی جو ہمیں گزارنی ہے، ہمیں کس حال میں جینا چاہیے، یہی طریقہ نکالنے کا ہے کہ یہ 4 دن کی زندگی اگر ہم نے یہاں پہ بہتر کر لی، انشاءاللہ العزیز جو یاد نبی اور یاد خدا میں گزار لیے، تو آخرت کی کھیتی ہماری لہلہاتی ہوئی نظر آئے گی۔ مگر انہی 4 دن کی زندگی میں اگر ہم نے اپنی زندگی کو بگاڑ کر رکھا، عادت کو بگاڑ کر رکھا، اپنے سوسائٹی کے ماحول کو خراب کر کے رکھا، آخرت ہم برباد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ جو 4 دن کی زندگی، اسی میں ہمیں دنیا اور دین بنانا بھی ہے، سوارنا بھی ہے، بگاڑنا بھی ہے۔ فیصلہ ہم کریں گے کہ ہمیں راستہ کون سا اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ ہر ایک چیز کی 2 شکلیں، ایک اچھی ایک بری۔ انسان چوائس کرے کہ ہم اچھی چیز کو پکڑیں یا بری چیز کو پکڑیں، یہ اپنے اوپر ہے۔ اگر اچھی چیز کو پکڑیں گے تو نماز کے قریب ہو جائیں گے، صراط مستقیم پہ چلیں گے تو درود کے قریب ہو جائیں گے، صراط مستقیم پہ چلیں گے تو حج و زیارت کے قریب ہو جائیں گے، صراط مستقیم پہ جب بندہ کوئی چلتا ہے تو مصطفیٰ سے پیار کرنے لگ جاتا ہے، صراط مستقیم پہ جب کوئی آگے بڑھتا ہے تو قرآن کی تلاوتیں کرتا نظر آتا ہے، شیاطین کے شر سے بچتا نظر آتا ہے۔ مگر انسان جب اختیار برے راستہ کر لے تو پھر شیطان کا چیلا بنے گا، فلم کو آباد کرے گا، گھر گھر کو گانا سینما گھر بنا دے گا، گالی گلوچ زبان پہ سجائے گا، جھوٹ کا سہارا لے گا، سچ کا دامن کو چھوڑ دے گا۔ مگر یہ 4 دن کی زندگی ہمیں جینا کیسے ہے؟ اس 4 دن کی زندگی میں ہم کر کیا رہے ہیں؟ انسان رب کائنات نے ہمیں کس حال میں پیدا فرمایا ہے؟ سنو اے انسان، روئے زمین پر آنے کے بعد ہم اکڑنا شروع کر دیے، ہم بھول گئے کہ رب نے ہمیں پیدا کس لیے فرمایا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے۔ رب نے ہمیں اس لیے پیدا فرمایا کہ ہم رب کی عبادت کر لیا کریں گے، رب نے ہمیں اس لیے پیدا فرمایا کہ ہم مصطفیٰ سے محبت کر لیا کریں گے، رب نے ہمیں اس لیے پیدا فرمایا کہ جب مؤذن اذان پکارے تو نماز کے لیے چل پڑیں گے۔ مگر کیا ہم یہ حالات اپناتے ہیں؟ نہیں، مؤذن اذان پکار رہا، ہم بستر پر آرام کی نیندیں لے رہے ہوتے ہیں۔ جب 4 لوگ بیٹھے ہیں تو لوگ دوسرے کی غیبت اور چغلی کر رہے ہوتے ہیں۔ اے انسان، ہم کتنے اچھے بن کر کے رہ رہے ہیں۔ ہر انسان آج کی تاریخ میں چاہ رہا ہے کہ پروردگار مجھے کامیاب کر دے، پروردگار مجھے کامیابی کر دے، کامیابی دے دے۔ مگر اے انسان ذرا توجہ سے سننا، رب کائنات نے اس دنیا میں روئے زمین پر بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، مگر ان تمام نعمتوں میں 2 بہت بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان 2 بڑی نعمت کا نام، ایک بڑی نعمت کا نام باپ ہے تو دوسری بڑی نعمت کا نام ماں ہے۔ یہ 2 بڑی ایسی عظیم نعمت ہے جس جیسی دولت دنیا میں کوئی اکٹھا کر نہیں سکتا، کسی اور سے خرید نہیں سکتا۔ آج دنیا میں کیا نہیں خرید رہا ہے؟ پیسے ہو گئے تو زمین خریدے گا، گھر مکان خرید لے گا، جائیداد جمع کر لے گا۔ پیسے زیادہ جمع کر لیے، جن کی اولاد
औलाद नहीं होती है वो हॉस्पिटल में जाकर के औलाद को भी खरीद लेता है, बच्चे को भी खरीद कर लाता है, अपने आगोश में बेटा बना करके पाल रहा है। मगर ए इंसान सुन, दुनिया के कोई ऐसा बाजार नहीं जिसमें कोई माँ और बाप को खरीद लिया करेगा। माँ बाप खरीदे जाए, माँ बाप बेचे जाए, ऐसा आज तक कोई बाजार नहीं मिला है। दुनिया में माँ बाप जैसा अनमोल तोहफा कोई नहीं है। रब्बे कायनात ने कितना अजीम तोहफा बनाकर माँ बाप को पैदा फरमाया है, कितना अजीम तोहफा हमें माँ बाप की शक्ल में दिया है। जिस माँ बाप के साथ चलोगे, फरमाते हम कामयाबी तलाश करने वाले कभी बाजारों में, कभी मैदानों में, कभी गुरुद्वारों में, कभी मसाजिद में, कभी खानकाहों में, कभी मज़ारात में, कहां कहां नहीं घूमता है। इंसान रब से दुआ कर रहा, परवरदिगार मुझे कामयाबी दे दे, परवरदिगार मुझे कामयाबी दे दे। मगर इंसान सुन, जब एक इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता तो कभी इमाम से तावीज लेता है, कभी पीर से दुआ कराता है, कभी वली से दुआ लेता है, कामयाबी तलाश करता है। मगर इंसान सुन ले, किसी पीर की तावीज काम नहीं करेगी, किसी वली की दुआ काम नहीं करेगी, किसी बाबा के दुआ काम नहीं करेंगे। अगर तुझे कामयाबी चाहिए, इमाम की तावीज को एक तरफ, बाबा की दुआ को एक तरफ, पीर साहब के दामन को एक तरफ रख ले, और घर में अगर बूढ़े माँ बाप मौजूद हो तो माँ का तलवार प्यार से दबा, बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले। फरमाते उनके दुआ हाथ से उठ गए, हाथ बाद में नीचे आएंगे, कामयाबी पहले मिलती हुई नजर आए। भाई को कम करो, सुभान अल्लाह, जरा सहन को करीब करो। माँ बाप एक अजीम नेमत है, अजीम दौलत है। जिस माँ बाप का कोई बोल नहीं, जिस माँ बाप की कोई बोली नहीं लगा सकता है। दुनिया में कितना प्यार करते हैं ये माँ बाप। ये इंसान जरा तवज्जो से सुनो ना, मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं, तुम चाहते हो दुनिया में रब को राजी कर ले, तो रब को राजी करना है तो माँ बाप को राजी कर लिया कर। जिस बंदे से माँ बाप राजी हो गए, उससे परवरदिगार राजी हो जाया करेगा। जिस बंदे से माँ बाप नाराज है, उससे परवरदिगार आलम भी नाराज रहेगा। ए इंसान सुन, रब की रूठी हुई रहमत को मनाना है तो घर में माँ बाप को मना लिया कर। जब तक हमारे दरमियान माँ बाप हुआ करते ना, हमें उनकी अहमियत समझ में नहीं आती है। आखिर माँ बाप है क्या? एक इंसान जब घर से बाहर निकला ना, सबों से मिलेगा, मगर माँ बाप अपनी झोपड़पट्टी में बैठा रहा, उससे सलाम करके भी नहीं निकलता है। कहीं दूर चले गए, नौजवान कमाने निकला है, कभी मुंबई है, कहीं दिल्ली है, कोई सफर कर रहा है, कहां कहां है। मगर ए इंसान आज की हालत में जरा बयान कर रहा हूं, तवज्जो से सुन लेना। इरशाद फरमाते वो एक नौजवान जो बाहर जब चला गया तो फोन देखो तो घंटों घंटा उसका बिजी नजर आएगा। घर में तमाम तर लोगों से बात करता हुआ नजर आता है। अपने बच्चों से फोन पे पूछेगा, ईद या कोई त्योहार का मौका हो गया, घर आने लग गए, अपने बच्चों से पूछेगा, बोल बेटा तुझे क्या चाहिए, बोल तुझे किस चीज की जरूरत है। तब उस छोटे से बच्चे ने तमन्ना की थी, ए बाबा मुझे खिलौना ला देना, ए बाबा मुझे कपड़े ला देना, बाबा मुझे मिठाइयां ला देना। सब फरमाइशें बच्चों से पूछी जा रही है। मगर ए इंसान सुन, वो बूढ़े माँ बाप भी घर में तो तेरा इंतजार कर रहा है। नौजवान ने बेटे से फरमाइश पूछी थी, बच्चों से फरमाइशें पूछी थी, मगर एक मर्तबा अपने माँ बाप से नहीं पूछा था, माँ तुझे क्या चाहिए, बोल बाबा तुझे किस चीज की जरूरत है। बोल वो बूढ़े माँ बाप किसके इंतजार में आके दिन गिन रहे हैं, किसके इंतजार में वक्त गिनता चला जा रहा है। फरमाते एक साल में अगर हमारे इलाके में अगर हमारा कोई पीर साहब आ जाए ना, तो देख उस पीर साहब के पीछे पीछे नौजवान घूम रहा है, उसके पीछे पीछे बंदा चल रहा है। फरमाते हाथ तो छोड़ो, पांव चूमने के लिए तैयार है। हुजूर बोलिए आपको खाने में क्या पसंद है, हुजूर बोलिए आप रहना कैसा पसंद करेंगे। फरमाइशें पूछी जाती पीर साहब से, हुजूर खाने में क्या पसंद करोगे, काजू लाऊं, किशमिश लाऊं, अखरोट लाऊं, क्या बिरयानी बनवा दूं, कैसा रूम आपके लिए इंतजाम कर दूं, एसी वाला या नॉन एसी वाला। मगर इंसान सुन, फरमाते वो बूढ़े माँ बाप तेरे घर में मौजूद है, मगर कभी माँ बाप से नहीं पूछा था, माँ तुझे खाने में क्या ख्वाहिश करते हैं, ए माँ तुझे क्या खाने में पसंद है, ए बाबा तुझे खाने में
ہمیں کیا پسند ہے؟ ہم نے ماں باپ کو چھوڑ کر کبھی کسی پیر کے دامن کو تھاما تھا، کبھی کسی کے جلوے کو دیکھا تھا، کبھی کسی کی دعائیں لی تھی۔ ہم سمجھتے کہ ایک مہینے میں ہم 30,000 کماتے ہیں، پھر بھی ہم بے برکتی کا شکار کیسے ہو گئے ہیں؟ ایک مہینے میں ہم 50,000 کماتے ہیں مگر پھر بھی گھروں میں سکون کیسے نہیں ہے؟ فرماتے انسان سن، اگر تو کسی پیر کے چکر میں پریشان ہے تو پیروں سے محبت کر، یہ بری چیز نہیں ہے، مگر بیٹوں کے لیے سب سے بڑے کوئی پیر اور ولی ہے تو اس کے لیے سب سے بڑے پیر کا نام ماں باپ ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑے پیر ماں باپ ہے۔ ماں باپ کو تلووں میں، ماں باپ کو جگر سے لگا لو۔ فرماتے ماں باپ مسکرا گئے، گھروں میں رحمتوں کا نزول بھی ہوگا، برکتوں کی بارش بھی ہوتی نظر، برکتوں کی بارش بھی ہوتی نظر آئے گی۔ اس ماں باپ کو کیوں ستایا جا رہا ہے؟ آج کی تاریخ میں دور حالات میں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ فرماتے ماں باپ کے لیے اصال ثواب کرو، ماں باپ سے دعائیں لو اور ماں باپ کے لیے دعا کرو بھی۔ ماں باپ سے صرف دعائیں لینے کے لیے نہیں، ماں باپ کے لیے دعائیں کرنی بھی چاہیے۔ جب کہیں سفر کے لیے نکلنے لگ گئے تو ماں سے دعائیں لے لینی چاہیے، اس لیے کہ انسان سنیے، یہ دونوں ماں باپ ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جب تک باپ ناراض اگر باپ ہے تب تک ہمیں حوصلہ، ہمارا حوصلہ برقرار رہتا ہے، اور جب تک میری ماں زندہ ہے تب تک مجھے دعائیں دینے والی زندہ ہے۔ جب ماں باپ چلے جائے نا، باپ دنیا سے چلے گئے تو کمر ٹوٹ جائے گی، حوصلہ ختم ہو جائے گا۔ انسان چاہے جتنی عمر کے ہو جائے، بستر پر لیٹا ہو بوڑھا باپ، 60 سال 70 سال 80 سال عمر ہو گئی، چلنے کی طاقت نہیں ہے، مگر 50 سال یا 80 40 سال بیٹے کے آنکھوں میں آنسو دیکھا تھا نا، تو وہ 80 سال کا بے باپ بھی جوان ہو کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اے بیٹا بول، تیرا باپ ابھی زندہ ہے، تو رو کیوں رہا ہے؟ تجھے کس نے پریشان کر دیا؟ یہ حوصلہ کس نے دیا؟ باپ کا ذات ہے، باپ کی ذات۔ فرماتے جو ہمیں حوصلہ دے کر کے پھر سے جوان کر دے وہ ہمارے باپ ہوا کرتے ہیں۔ فرماتے جب کہیں پریشانی کے عالم میں ہو اور آنچل میں آنچل اٹھا دے ماں ہماری دعا کے لیے، وہ پریشانی دعا کی برکت سے ٹل جایا کرتی ہے۔ یہ ماں باپ ہمارے ہوا کرتے، اسی لیے فرماتے ماں باپ سے دعائیں لینی بھی چاہیے، ماں باپ کے لیے دعا کرنی بھی چاہیے۔ جتنا فائدہ ماں باپ کی دعا سے اولاد کو ہے، ویسے ہی فائدہ اولاد کی دعا سے ماں باپ کو بھی ہوا کرتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ رب کائنات قرآن مقدس میں فرما رہا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ کیا دعا کرو گے؟ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر کہ اے پروردگارا، جس طرح میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا پالا، پروردگار میرے ماں باپ پہ تو ایسے ہی رحم فرما دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب ہمیں یہ سبق دے رہا ہے۔ اے انسان سن، جب ایک انسان دعا کرتا نا ماں باپ کے لیے، فرماتے ایک انسان جنت میں ہوگا، اس کے پاس فرشتے آئیں گے، کہیں گے اے انسان، رب کائنات نے جنت میں تیرا مرتبہ بلند کر دیا ہے، آج تو جہاں پہ تیرا ایک عہدہ اونچا کر دیا گیا ہے۔ وہ انسان پوچھے گا اے فرشتے یہ تو بتا دے، آخر میرا رتبہ رب کائنات نے کیوں بلند کر دیا، میرا مقام رب نے کیوں بڑا کر دیا؟ ذرا توجہ سے سننا۔ فرماتے جب وہ انسان فرشتے سے پوچھے گا کہ رب نے میرا رتبہ کیوں اونچا کیا، رب نے میرا مقام کیوں اونچا کر دیا، تو فرشتے پلٹ کر جواب دیں گے اے لوگوں سنو، جب تک تم دنیا میں تھے تو نے اولاد کو چھوڑا تھا، وہ اولاد جو تیری دنیا میں ہے، جب تو انتقال کر گئے رب کی فضل سے تو جنت کی ہوائیں پا رہا ہے، یہ تیری اولاد نے تیرے نام پر ایصال ثواب کر دیا ہے، تیری اولادوں نے تیرے نام پر دعائیں مغفرت کیا ہے، اسی اولاد کی دعا کی برکت ہے کہ رب نے تجھے جنت میں مقام اونچا فرما دیا ہے۔ اولاد اگر ماں باپ کے لیے دعا فرما دے تو ماں باپ کا بھی رتبہ جنت میں بلند ہو جایا کرتا ہے۔ انسان
माँ बाप से कहाँ कोसों मील दूर रह करके कौन कामयाब हो सकता है। अब आओ जरा जहन को करीब करो। इरशाद फरमाते इसाले सवाब की महफिलें हैं, सजाना चाहिए। माँ बाप जब दुनिया से चले जाते हैं ना तो वो देखा करते हैं कि उनके जो अपने रिश्तेदार हैं, घर वाले आपस में कितना मिलजुल करके रहा करते। इसलिए कि मालूम है, इरशाद फरमाते हर जुमेरात का दिन गुजार करके जो रात आती है, जुमा की रात होती है, उस रात में तमाम मुर्दे उठ उठ करके अपने घर आया करते हैं। घर वालों से उम्मीद लगाए रहते हैं, काश मेरे घर वाले मेरे नाम पर कुछ इस फातिहा या इसाले सवाब फरमा दिया करे। इंसान सुन, हमारे दरवाजे पे अगर जिंदगी में कोई चौखट पे दांत फैलाए खड़ा हो और उसको हम ना दे पाए तो हमारे जैसे हमसे ज्यादा कमतर इंसान कौन होगा। इसी तरह माँ बाप भी हमारे जो इंतकाल कर गए वो भी कब्र से उठते, हर जुमेरात दिन गुजार करके जुमे की रात में घर पहुंचते हैं। वो भी इंतजार कर रहे हैं कि मेरे नाम पर मेरे घर वाले कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जिनके घर वालों ने उनके नाम पर इसाले सवाब किया हो वो तो बड़ा खुशी खुशी घर कब्र पे के जानिब लौट जाते हैं, और जिनके घर वाले कुछ ना किए हो वो बड़ा मायूस हो करके लौटता है। अल्लाह अकबर। लेकिन जरा तवज्जो से सुनिएगा मुसलमानों, इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में रहने वाले माँ बाप कोई अगर एक इंतकाल कर जाए, फिर घर में जितने बच्चे हैं ना, उन बच्चों को इतना जरूर ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमारी कोई माँ इंतकाल कर गई या हमारे बाप इंतकाल कर गए, गांव घर में भाई अगर 4 हैं, 2 हैं, 5 हैं, आपस में इत्तेफाक बना करके रहना चाहिए, आपस में मोहब्बतें बना करके रखनी चाहिए। इसलिए कि जब तक माँ बाप हुआ करते हैं ना, इनकी सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि हमारे बच्चों में कभी इख्तिलाफ ना होने पाए, हमारे बच्चों में कभी फूट पैदा ना होने पाए। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे जितने बच्चे हो सब मिल करके रहा करें। और जरा तवज्जो से सुनिए, इरशाद फरमाते जब इंतकाल होने वाले चले गए, कब्र में हम उनको लेटा करके चले आए, फिर हम जब मिल करके रहे या इख्तिलाफ पैदा कर ले, इसकी जानकारी उन्हें हो जाया करती। मालूम है, इरशाद फरमाते मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने घर में किसी खस्सी को ज़बह करते और उनका गोश्त लाते ना, तो हजरत खतीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन, तमाम मोमिनों की माँ, इंतकाल कर चुकी थी। मेरे नबी के कौनेन खतीजतुल कुबरा के सहेलियों के घर घर गोश्त पहुंचाया करते थे। किसी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये गोश्त इन लोगों के घर क्यों पहुंचाया करते हैं? तो मेरे नबी ने पलट कर जवाब दिया था कि जिनके यहाँ मैंने गोश्त पहुंचाया ये सब मेरे खतीजा की सहेली है, सहेली सुन, और ये मेरे खतीजा से प्यार करती थी, खतीजा इनसे प्यार करती थी, इनके घर में इसलिए गोश्त पहुंचा देता हूँ कि अगर खतीजा की सहेली अगर यहाँ पे खुश हो गए तो मेरी खतीजा कब्र में मुस्कुराते हुए नजर आए। खतीजा की सहेली को अगर यहाँ पे गोश्त दे और अगर ये सही खुश हो जाए तो खतीजा को कब्र में सुकून मिल जाएगा। तो ए इंसान जरा तवज्जो से सुन, अगर 3 भाई या 4 भाई हैं, अगर हमारी माँ इंतकाल कर गई है, अगर एक भाई दूसरे भाई अगर कमजोर हो तो एक पहला भाई दूसरे भाई को अगर सहारा दे दे और वो भाई अगर इसकी वजह से मुस्कुरा जाए तो बोल हमारी माँ कब्र में मुस्कुराएगी कि नहीं मुस्कुराएगी। तो जरूर ये है कि जब माँ चले जाए या बाप चले जाए तो उसके लिए जरूरी औलाद आपस में इत्तेफाक पैदा कर लिया करे, आपस में मोहब्बतें पैदा कर लिया करे। अगर माँ बाप को कब्र में भी खुश देखना हो तो इसका ख्याल रखा जाए। दूसरा सबक ये मिलता है कि अगर माँ बाप में से कोई एक इंतकाल कर गया, अगर माँ इंतकाल कर गई तो सुन, हर एक इंसान का एक ना एक कोई सहारा चाहिए, हर एक इंसान का कोई साथी चाहिए। अगर हम एक बूढ़ा बाप होगा, बाहर से जब कहीं थका मांदा आएगा, अगर कोई परेशानी होगी तो अपनी जिंदगी की हालात किसको कह करके सुनाएगा। बेटा कोई मुंबई में होगा, कोई दिल्ली में होगा, बाप की खबर सुनने वाला कोई नहीं, बहू अपने अपने कामों में लगी होगी। इस इंसान बूढ़े इंसान की बात कौन सुनेगा। तो अगर बूढ़ी बीवी भी उसके घर में हो ना तो वो अपने शरीक हयात के पास जाकर सारी बातें सुनाता है। ए मेरे सुनो ना, तमाम
तमाम ऐसी ऐसी बातें हुई, ऐसे हालात हुए। मतलब क्या, हर इंसान जरूरत पेश समझता है कि अगर मेरा कोई हम सफर मौजूद हो तो मैं उनको दिल की बात कह करके सुना सकूं, मगर उनमें से एक कोई चले जाए तो एक की दुनिया वीरान हो जाया करती है। अगर हमारी माँ चली गई तो बाप किसको कह करके अपनी बातें सुनाएगा? बेटा तो मुंबई में होगा, कौन बाप की बात सुनेगा? बहू अपने कामों में होगी, कौन ससुर की बात सुनेगी? कोई सुनने वाले नहीं। एक बूढ़ा बाप परेशान नजर आता है तो इतना ख्याल कर लेना, इतने जवान बेटो इतना ख्याल कर लो, चाहे मुंबई में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे घर में हो, दुनिया की खबर लो या ना लो, एक मर्तबा अपने बाप की खबर जरूर ले लिया कर। इसलिए कि जब वो तन्हा महसूस करने लग जाए उस वक्त बेटा सहारा बन जाता है, और बेटे से सबसे ज्यादा उम्मीद माँ बाप को हुआ करती है। उस वक्त अगर बेटा सहारा बन जाए, बाप अगर मुस्कुरा कर दुआ कर दे, रब की रहमत जोश में आएगी। बेटा बिगड़ा भी हो तो कामयाब होता हुआ नजर आए। बेटा अगर बिगड़ा भी हो तो कामयाब होता नजर आएगा। जरूरी है भाइयों में इत्तेफाक पैदा करना। अभी मनव्वर भाई हमारे हैं, घर के अगर बड़े भाई हैं तो उनकी जिम्मे ये बनती है, जिम्मेदारी ये है कि अपने तमाम भाइयों को मिला करके रखें। तमाम जिम्मेदारी ये है कि उनके तमाम भाइयों को मिला कर रखें। वालिद साहब बाप घर में है तो उनसे मोहब्बत, और हर दिन रोज कम से कम जब अपने बच्चों से बात करें तो उससे पहले अपने बाप से जरूर बात कर लिया करें। एक मिनट ही सही बाप की खैरियत को जरूर पूछ लिया करें। ये जिम्मेदारियां बनती है। सुन, इरशाद फरमाते हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर सवारी पर सवार हैं, बादशाहशाही ताज पहने हुए हैं, बेहतरीन लिबादा ओढ़े हुए, कपड़े पहने हुए सफर कर रहे हैं। कुछ दूर जब आगे गए ना तो देखते क्या है, एक इंसान है उनके साथ, अब्दुल्ला इब्ने उमर के साथ बहुत लोग हैं। कुछ दूर आगे गए तो देखा एक इंसान है, ऐसा लगता है कि बहुत ही गरीब है, नातवा है, लाचार है, बेबस है, सही कपड़े भी नहीं है, सही कपड़े भी नहीं, बाल भी उलझे हुए हैं, कपड़ा मेला है, गंदा है। अल्लाह अकबर, जो ही करीब आया चेहरा देखा, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने सवारी को रोक दिया। सवारी को जो ही रोका सारे लोग उतर गए, अब्दुल्ला इब्ने उमर उतरे। उस आने वाले एक इंसान को करीब बुलाया जो बड़ा गरीब मुफलिस लग रहा था, अपने करीब बुलाया, अपने सर के ताज को उतारा, उस इंसान के सर पर रखा, कीमती कपड़े उतारे, उनको दे दिए। हीरे जवाहरात की गठरियां थी, आने वाले उस मुसाफिर पैदल चलने वाले इंसान को दिया, अपनी सवारी उनके हवाले कर दिया, उन पे बैठ करके उनको रवाना कर दिया। तमाम तर लोग करीब आ गए, पूछा था अब अब्दुल्ला इब्ने उमर आखिर मामला क्या है? वो इंसान कौन था जिसको आपने इतनी नेमतों से नवाज दिया? वो इंसान कौन था जिनको आपने इतनी दौलतों सरवत से नवाज दिया? मालूम है, इरशाद फरमाते अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि जब मेरा बाबा उमर इब्ने खत्ताब मौजूद थे ना, और मेरे बाप जब तकरीर करते थे ना, तो उनकी महफिल में बैठने वाला ये बंदा बैठा करता था। मेरे बाप तकरीर करते थे, ये मेरे बाबा की तकरीर को सुना करता था। और आज मैंने देखा मेरे बाबा दुनिया से चले गए और उनकी महफिल में बैठने वाला बंदा अगर इस तरह से हालात में नजर आए, मेरा दिल गवारा ना किया कि जो मेरे बाबा से प्यार करे वो इस हालात में गुर्बत की जिंदगी गुजारे, इसलिए मैंने उसको सब कुछ नवाज दिया। तो फरमाते अगर बाप से प्यार करने वाला अगर कोई इंसान मिल जाए तो बेटा उस इंसान को भी नवाज दिया करे। ये अब्दुल्ला इब्ने उमर ने मिजाज दिया था कि अगर तेरे बाप का गुलाम भी कोई हो तो तुम उसको मोहब्बत से नवाज दे, तेरा बाबा भी खुश हो जाएगा, रब्बे कायनात भी खुश हो जाया करे। ये अता है, ये सिला है, इसाले सवाब करो। जब जाने वाले चले जाए तो उनके नाम पर खैरात करो, जाने वाले चले जाओ तो उनके जो अपने रिश्तेदार हैं उनसे मोहब्बत पैदा करो। आज हम अपने घर में आराम की बिस्तर पर लेटे हैं, मगर दुनिया की हालात देखिए। हमने चैनल, न्यूज़, मीडिया का ज़माना है, मोबाइल हाथ में है, मोबाइल खोलिए, न्यूज़ देखिए, आपको पता चलेगा। कभी बर्मा पे बमबारी,
کبھی فلسطین پہ بمباری، کبھی بغداد پہ تاتاریوں نے حملہ کیا. یہ تمام تر تواریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے، سمجھ میں آئے گا کہ ہر جانب سے مسلمان پریشان نظر آ رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، چار جانب سے ہر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. اے انسان سن، آج ہم چار لوگ جب ایک جگہ بیٹھتے ہیں نا تو ہم کسی دوسرے چوتھے پانچویں کی برائی کرنے پہ لگ جاتے ہیں. انسان آج سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے رفیق بھائی؟ سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے اگر آپ میری تعریف کریں. مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی میرے پاس کسی دوسرے کی برائی کر دینے میں ہے. ہاں، میں کسی کی برائی سن کر کے خوش ہوتا ہوں، اپنی تعریف بھی سن کر کے اتنی خوشی اپنا نہیں پاتا ہوں. اللہ اکبر، ہمارا حال یہ ہو گیا. کوئی باہر سے چل کر کے آیا، وہ کہے کہ فلاں آدمی اتنا برا ہے، دل ہی دل میں ہم کو بہت خوشی ہو رہی ہے. اللہ اکبر، ایک بھائی دوسرے بھائی کی برائی کر رہا ہے، بیٹا باپ کی برائی کر رہا ہے، باپ بیٹے کی برائی کر رہا ہے. کیوں ماحول اتنا برا ہو چکا ہے؟ ہم جب بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، چغلی کرتے کرتے دن گزر جاتا ہے، فلم دیکھتے دیکھتے راتیں گزر جاتی ہے، گانا سن سن کر کے سارا وقت گزر جاتا ہے. مگر اے انسان، تو نے نیوز اٹھا کر کے دیکھا کبھی کس نے فلسطینیوں پہ کتنے ظلم اٹھائے گئے، فلسطین کے واسیوں پہ کتنے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے؟ کیا تو نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ ان فلسطینیوں کا مزاج کیسا ہے؟ آج پہلی بار نہیں، اس سے پہلے بھی کئی بار اسے ستایا گیا، آج بھی ستایا جا رہا ہے. بول، چند یہودیوں نے مل کر کے کبھی میزائل کو داغا تھا، کبھی بمباری کیا تھا، کتنے بیت المقدس کو اپنانے کی کوشش کی، مسجد اقصی کو توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، کہاں کہاں قبضہ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہے. کبھی مسجد اقصی پہ قبضہ کرو، کبھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں بھک منگے کا کٹورا دے کر کے تھما کے کہیں اور بھیج دیا کر. بول، مسلمان کتنے ستائے جا رہے ہیں. مگر ذرا غور تو سوچ کرو، کبھی ان فلسطینیوں کی حالات کو دیکھو. وہ فلسطینیوں کے مقدر کو میں سلام کرتا ہوں، ان کے حوصلے کو میں سلام کرتا ہوں. ہمارے یہاں لذیذ کھانے بھی موجود ہیں، ہمارے یہاں سونے کے لیے بہترین بستر بھی موجود ہے، رہنے کے لیے عالیشان مکان بھی موجود ہے، مگر پھر بھی ہم نماز پڑھ نہیں پاتے، پھر بھی رب کی تلاوت کر نہیں پاتے، پھر بھی قرآن کی تلاوت کر نہیں پاتے، رب کو پکار نہیں پاتے. مگر انسان ذرا توجہ سے سن، تو نے کبھی اس کی حالات کو بھی دیکھا تھا؟ بوڑھا باپ ہے، جب وہ چھوٹا بچہ ہے، جب بچہ زخمی سے چور چور ہو چکا ہے، سر پھٹا ہے، خون سے لہو لہان ہے، گود میں بیٹے کے چھوٹا باپ کے گود میں چھوٹا بچہ ہے، باپ کبھی لے کر بیٹے کو دوڑتا ہے، ماں کبھی اپنے بیٹے کو لے کر کے دوڑ رہی ہے. ہم اپنے بستر پر لیٹ کر کے بھی رب کو یاد نہ کر پائے. مگر وارے فلسطینیوں پہ جب گود میں چھوٹا بچہ بھی اس حال میں لگتا کہ اب دم توڑ دے گا، مگر بچے کو نہ دیکھتا ہے. تیرا بچے کو دیکھ کر بچے کا خون بھی دیکھے، بچے کے زخمی جسم کو بھی دیکھے، مگر زباں پہ ایک ہی بات، اے پروردگارہ تیرا شکر ہے، پروردگارہ تیرا شکر ہے، پروردگارہ تیرا شکر ہے. ایسا لگتا تھا کہ جب ہم نے اپنے بچوں کو اس جہان میں پالا تو صرف دکان و مکان کے لیے، مگر اس نے اپنے بچوں کو پالا تو مذہب اسلام کے لیے. اتنے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کیوں رب کی یاد سے غافل، کیوں مصطفیٰ کی محبت سے غافل؟ اس وقت بھی اگر ہم نہیں جاگ پائے تو پھر کب جاگیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو اس وقت بھی ہم نہ پکار پائیں تو پھر کب پکاریں گے؟ حضرات، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نیک راہوں پہ